Hello students, let us start SYBSC Electronics Paper 2 Chapter 3, that is 3-bit synchronous up counter. In this topic we are going to see how to design any kind of sequential circuit. So let us move towards the designing. Friends, let us move towards the designing of synchronous counter circuits. So let us start our designing with designing of 3-bit synchronous up counter. Now I am going to explain you how to design any synchronous or any sequential circuit. So there are different steps. The steps are like this. Initially we have to obtain number of flip-flops required for the particular sequential circuit. Then we have to draw the excitation table. From the excitation table we have to draw a state diagram. Then from the state diagram we have to draw a state table. From state table we have to obtain K-map. From the K-map we get Boolean equation, and by using those Boolean equation we have to implement a final circuit. So let us start the designing. In last video I explained you what is mean by excitation table. So excitation table, it is nothing but the relation between output and input. In last video I explained you JK flip-flop excitation table. So in designing, the very first step is the excitation table. So here we have that excitation table, and I am going to explain you the same. See here, the first column in the excitation table is current output. Next one is next output. This is what output, okay, and the next columns are inputs. So as we are using JK flip-flop, the first input is J and second input is K, okay. So I am going to explain you this excitation table. Now see here how to draw or how to remember that excitation table. Okay, let us start with the first step. ओके, सी ह्या ठिकाणी बघा आता काय होतं आहे, झिरो करंट आउटपुट काय आहे, झिरो. नेक्स्ट आउटपुट काय हवं आहे आपल्याला, झिरो. जेव्हा चेंज 0 to 0 आउटपुट, करंट आउटपुट म्हणजे काय, जेव्हा क्लॉक अप्लाय केली गेलेली आहे त्यावेळेचं आउटपुट, आणि नेक्स्ट आउटपुट म्हणजे काय, क्लॉक अप्लाय केल्यानंतरचं एक्सपेक्टेड आउटपुट. ओके, आता जेव्हा 0 to 0 चेंज असेल तेव्हा जे काय असेल 0 आणि के काय असेल डोंट केअर. हे लास्ट व्हिडिओला तुम्हाला एक्सप्लेन केलेलं आहे. नेक्स्ट द चेंजेस फ्रॉम 0 to 1. When the output changes from 0 to 1, then J must be 1 and K must be don't care. Next transition is from 1 to 0. बदल काय आहे, 1 पासून 0 ला. हे कधी बदलेल आउटपुट 1 पासून 0 ला, ज्यावेळी जे तुमचा डोंट केअर असेल. डोंट केअर म्हणजे इट मे बी 1, इट मे बी 0. यू डोंट केअर अबाउट दॅट. ओके, दॅट्स वाय दिस स्टेट इज नोन ॲज डोंट केअर स्टेट. ओके, अँड द के इज वॉट 1. Now next we have 1 to 1 transition, means the output changes from 1 to itself the 1. When this happened, when J is don't care and K is 0. So this is what excitation table. Now once you obtain the excitation table, the next step is to calculate the number of flip-flop that you want to design a sequential circuit. So you can calculate that by using the formula 2 raised to n greater than or equal to b, where n is the number of flip-flops, okay, that we want to design any sequential circuit. Then what is mean by b? B is the biggest state. For example, 0, 1, 2, 3, these are the states. So which is the biggest states in this? The 3 is the biggest state. Okay, so B corresponds to biggest state. So let us take one example. एक एक्झाम्पल घेऊया. मी काय केलं आता या ठिकाणी B इज इक्वल टू काय घेतला, 7. म्हणजे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7पर्यंत आपल्याकडे स्टेट्स आहे. मग ह्या स्टेटमध्ये बिगेस्ट स्टेट काय आली, 7. मग ही बिगेस्ट स्टेट घ्यायची B बरोबर.
ओके, मग फॉर्म्युल्यात टाकला मी बी इज इक्वल टू 7 आणि एनची व्हॅल्यू मी स्वतः काय टाकली इथे 3. ओके, आपण सपोज 1 टाकले, एन इज इक्वल टू मी जर 1 टाकली तर फॉर्म्युल्यात टाकला तर काय येईल बघा 2 हा 7पेक्षा मोठा आहे का नाही, तर मग एन इज इक्वल टू 1 असून चालेल का, नाही चालणार. ओके, मग एन इज इक्वल टू 2 टाकली, 2 raised to 2 इज इक्वल टू वॉट 4. अगेन कॅन वी कन्सिडर 4 जर या फॉर्म्युल्यात टाकला तर 4 हा 7पेक्षा मोठा आहे का, नाही. त्यामुळे 2 raised to 2 ही व्हॅल्यूसुद्धा चालणार नाही. मग काय चालेल तर 2 raised to 3. आता मी एनची व्हॅल्यू काय टाकली 3. 2 raised to 3 म्हणजे काय 8. येस, नाव 8 इज ग्रेटर दॅन 7. So here the formula is satisfied. What is the formula? 2 raised to n is greater than or equal to b. Now in our case 8 is greater than 7, hence n is equal to 3 is the number of flip-flop that we require to design any sequential circuit. This is what an example. Okay, आता आपण आपल्या डिझायनिंगकडे वळूया. काय म्हटलेलं आहे आपल्या डिझायनिंगमध्ये 3 बिट सिंक्रोनस अप काउंटर. 3 बिट म्हणजे काय, तो 3 बिट्स काउंट करणार. सिंक्रोनस म्हणजे काय, मागच्या वर्षी शिकलात तुम्ही. सिंक्रोनस म्हणजे काय, सगळ्या फ्लिपफ्लॉपला जी आपण क्लॉक देणार आहोत ती क्लॉक कशी असेल, सेम असेल. अप म्हणजे काय तर अपसाईड काउंटिंग, म्हणजे जसं आपण जिना चढतो, पहिली पायरी, दुसरी पायरी, तिसरी, चौथी, अशी आपण काय करतो एकानंतर एक पायरी चढतो. तसं अप म्हणजे काय 0 1 2 3 4 असं काउंटिंग. काउंटर का तर ज्या क्लॉक पल्स आपण अप्लाय करणार आहोत त्या पल्सेस हा सर्किट काय करेल, काउंट करेल. म्हणून याला म्हणतात 3 बिट सिंक्रोनस अप काउंटर. आता आपल्या डिझायनिंगकडे आपण वळणार आहोत. ओके, आता मग अशी मी तुम्हाला एक्सायटेशन टेबल दाखवलेला आहे. आता पुढे काय करायचं आहे आपल्याला, तर हा अप काउंटरसाठी काउंट बघूया. आता मी जस्ट तुम्हाला एक्सप्लेन केलं अप काउंटर म्हणजे काय, द काउंट विल बी. काउंट कसा असेल आपला, तर पहिला काउंट असेल 0 0 0 म्हणजे 0, देन 1, देन 2 3 4 5 6 7. अगेन आफ्टर 7 वी हॅव टू काउंट द 0th स्टेट. परत पूर्ण काउंट झाल्यानंतर 7 नंतर परत तो काय जाईल, इनिशियलला जाईल आणि 0पासून काउंटिंग करेल, कारण हा कंटिन्युअस मोडमध्ये आपल्याला ठेवायचा आहे. ओके, मग आता आपण ह्या काउंटवरनं स्टेट डायग्रॅम बघणार आहोत. ओके, ह्याच स्टेप ज्या आहेत 0 0 0 0 0 1 ह्या मी तुम्हाला ह्या डायग्रॅममध्ये ड्रॉ करून दिल्या आहेत. कशा बघा, हा जो सर्कल केलेला पार्ट आहे म्हणजे एन सर्कल व्हॅल्यू जी आहे ती असेल तुमचं काउंट. ओके, हा ॲरो पार्ट जो दिसतो आहे, ॲरो केलेला ट्रान्झिशन दिसतं आहे, याला काय म्हणायचं, ट्रान्झिशन. इज इट ओके. मग आता पहिला काउंट काय 0 0 0 0 नंतर कुठला काउंट आला पाहिजे 1, मग 0 0 1 0 0 नंतर ट्रान्झिशन होऊन आपण कुठे येतो 0 0 1ला. याच्यानंतर 0 1 0 असं प्रत्येक स्टेप्स काउंट करत आपली बिग काउंट लास्ट काउंट काय तो 7 म्हणजे काय 111 1 1 1. आफ्टर काउंटिंग दिस we have to start our count from initial steps, hence the transition goes to the initial value and that is what 0 0 0. आता ही स्टेट डायग्राम कंटिन्युअसली फ्लो होते. ओके, सो दॅट इज वॉट द अप काउंटर. आता हा अप काउंटर आपण काय करणार आहोत, डिझाईन करणार आहोत. जेव्हा तुम्हाला स्टेट डायग्राम ड्रॉ कराल मिळेल त्याच्यावरनं तुम्हाला काय ड्रॉ करायचं आहे, एक्सायटेशन टेबल. आता हा एक्सायटेशन टेबल जो आहे तो मी तुम्हाला इथे एक्सप्लेन करते. सो लेट अस स्टार्ट विथ दिस स्टेट टेबल. सो केअरफुली ऑब्झर्व द टेबल. हियर द फर्स्ट कॉलम प्रोवाइड्स अस करंट आउटपुट स्टेट. The next column gives us next output states. That means what, here you have the output and from the output you have to obtain the input. It is exactly reverse to the truth table. So let us design the truth table, or that is what, a state table. Okay, in current output state there are 3 outputs A, B, C. Similarly, in next output state we have the same outputs, that is A, B, C, or you can label it as A1, B1 or C1 for the simplification purpose. Is it okay? Now as we have 3-bit counter, hence we required 3 flip-flops, that is JA, KA means flip-flop A,
JB KB means flip-flop B and JC KC means flip-flop C, because we are studying the example of 3-bit synchronous up counter. Here, to count 3 bit we required 3 flip-flops. Okay. So how to obtain this? आता हे कसं मिळवलं आहे बघा. आता ह्या ठिकाणी तुम्हाला हे JA KA जे आहे ते इनपुट स्टेटस मिळवण्यासाठी काय रेफर करायला हवं, तर एक्सायटेशन टेबल रेफर करायला हवा. तो मी तुम्हाला दाखवणार आहे. आधी आपण करंट आउटपुट स्टेट्स आणि नेक्स्ट आउटपुट स्टेट काय आहे ती बघूया. ओके, जेव्हा मी क्लॉक देईल, क्लॉक दिल्यानंतरची जी आउटपुट कंडिशन असेल तुमच्या काउंटरची ती असेल करंट. ओके, आणि क्लॉक देण्यापूर्वी पुढची जी स्टेट असेल ती असेल नेक्स्ट आउटपुट. ओके, म्हणजे प्रेझेंटली तुमच्या काउंटरचं आउटपुट 0 0 0 जर असेल तर नेक्स्ट क्लॉक दिल्यानंतर पुढचं आउटपुट काय असलं पाहिजे, 0 0 1. येते लक्षात. आता हा 0 0 1 तुमचं नेक्स्ट आउटपुट सेकंड, दिस इज वॉट फर्स्ट क्लॉक. सेकंड क्लॉक जेव्हा तुम्ही द्याल त्यावेळी हे नेक्स्ट स्टेट काय होऊन जाईल, प्रेझेंट स्टेट. ओके, मग सेकंड नंबरच्या क्लॉकला हा इथे 1 आणि इथे 2. ओके, सेकंड नंबरच्या क्लॉकला नेक्स्ट स्टेट काय झाली, प्रेझेंट, म्हणजे 0 0 1. ओके, जेव्हा सेकंड क्लॉक अराईव्ह होईल तुमच्या सर्किटला तेव्हा तुमची करंट आउटपुट स्टेट काय असेल, 0 0 1. पण नेक्स्ट आउटपुट स्टेट काय असेल, 0 1 0. बिफोर अरायविंग द थर्ड क्लॉक द नेक्स्ट आउटपुट स्टेट इज 0 1 0. इज इट. जेव्हा मी थर्ड क्लॉक देईल त्यावेळी तुमची जी ही नेक्स्ट आउटपुट स्टेट काय होऊन जाईल, करंट स्टेटस. म्हणजे जेव्हा मी थर्ड क्लॉक देते त्यावेळी करंट स्टेट काय आहे बघा, 0 1 0. थर्ड क्लॉकच्या वेळी नेक्स्ट काय असेल, 0 1 1. फोर्थ क्लॉक जेव्हा देईल तेव्हा तुमची करंट आउटपुट स्टेट काय असेल, 0 1 1 आणि नेक्स्ट असेल 1 0 0. जेव्हा मी फिफ्थ क्लॉक देईल त्यावेळी काय होईल, तुमची करंट स्टेट 1 0 0 आणि नेक्स्ट स्टेट काय असेल, 1 0 1. असं करत करत तुमच्याकडे तुम्ही फायनल स्टेट्सला म्हणजे 6 7 8 नंबरच्या क्लॉकला ज्यावेळी याल त्यावेळी तुमचं करंट आउटपुट स्टेटस काय असेल, 1 1 1 आणि तुमचं नेक्स्ट काय असलं पाहिजे, 0 0 0. ओके, आता हे आउटपुट स्टेट तुमच्याकडे दिलेलं आहे. याच्यावरनं काय ऑब्टेन करायचं आहे आपल्याला, तर JA म्हणजे JK फ्लिपफ्लॉपचं इनपुट स्टेटस काय असेल. कसं करायचं बघा. त्याच्यासाठी हा जो A आहे हा A आणि तुमचा A1 म्हणजे करंट आउटपुट स्टेट A आणि नेक्स्ट आउटपुट स्टेट A1 ह्या दोघांचं ट्रान्झिशन बघायचं आणि त्याच्यावरनं JA आणि KA फ्लिपफ्लॉपचं इनपुट स्टेटस कॅल्क्युलेट करायचं. कसं करायचं बघा. आता ह्या ठिकाणी A 0 आहे, 0 to तो कशाला चेंज होतो आहे, 0लाच. आता तुम्हाला एक्सायटेशन बघायचं आहे JKचा. जेव्हा 0 to 0 ट्रान्झिशन असेल तेव्हा J काय असलं पाहिजे, 0, K काय असलं पाहिजे, डोंट केअर. म्हणून ह्या ठिकाणी मी काय टाकलं, 0 डोंट केअर. येतं आहे लक्षात. पुढचं स्टेट बघा. A जेव्हा 0 असेल आणि A पण काय असेल, 0 असेल तेव्हा काय तर 0 डोंट केअर. पुढची स्टेट पण तीच आहे, 0 to 0, हेन्स वी हॅव 0 to डोंट केअर. पण नेक्स्ट स्टेट बघा. ह्या ठिकाणी A काय आहे, 0 आहे, पण A1 काय आहे, 1. म्हणजे बदल कसा झाला, 0 to 1. ओके, बघा एक्सायटेशन टेबल. जेव्हा 0 to 1 ट्रान्झिशन होतो तेव्हा J काय असला पाहिजे, 1 आणि K काय असला पाहिजे, डोंट केअर. म्हणून परत इकडे बघा, 0 to 1 ट्रान्झिशन झालेलं आहे म्हणून Jची व्हॅल्यू ठेवली मी 1 आणि Kची व्हॅल्यू ठेवली डोंट केअर. ओके, सो सिमिलरली बघा 1 to 1 ट्रान्झिशन असेल जेव्हा 1 to 1 ट्रान्झिशनला J काय असतो, डोंट केअर, K काय असतो, 0. म्हणून इथे जर केअरफुली ऑब्झर्व केलं 1 to 1 ट्रान्झिशन बदल कसा होतो आहे, 1 to 1. म्हणून काय टाकलं आपण, डोंट केअर 0. सो इन दिस वे बाय युझिंग द एक्सायटेशन टेबल यू हॅव टू प्रिपेअर दिस स्टेट टेबल. हा स्टेट टेबल मी तसाच एक्सायटेशन टेबल वापरून प्रिपेअर केलेला आहे. आता हा तुमचा स्टेट टेबल पूर्ण झाला की याच्यावरनं तुम्हाला काय ड्रॉ करायचं आहे, के मॅप. किती के मॅप येणार,
1 2 3 4 5 6, कारण 6 आउटपुट आहे, JA KA JB KB JC KC. तर प्रत्येकासाठी तुम्हाला काय करायचं आहे, के मॅप ड्रॉ करायचा आहे. के मॅप ड्रॉ करताना ABC काय करायचं, तुम्ही तुमच्या वरच्या पार्टला घ्यायचं आणि आतमधल्या सेलमध्ये काय करायचं, करस्पॉन्डिंग JA साठी असेल तर ह्या व्हॅल्यूज, KA साठी असेल तर ह्या व्हॅल्यूज काय करायच्या, त्या टेबलमध्ये टाकायच्या. आता आपण के मॅपकडे वळणार आहोत. बघा इथे के मॅप दाखवले आहेत, मी सांगितलं त्याच्यानुसार प्रत्येक आउटपुटसाठी स्वतंत्र के मॅप आहे. तर हा झाला JA साठी के मॅप. बघा मगाशी सांगितलं त्यानुसार ABC 3 इनपुट आहे, म्हणून AB वर घेतला मी आणि हा C खाली घेतला. 3 व्हेरिएबल के मॅप याला म्हणतात. ओके, सेल नंबर कसा आहे, 0 1 3 2 4 5 7 6. मग मी काय केलं, याच्यामध्ये जर केअरफुली ऑब्झर्व केलं तर बघा, हिअर वी हॅव द व्हॅल्यूज ऑफ JA. हे बघा, आता बघा 0, JA मध्ये 0ला काय 0 टाकला, त्याच्यानंतर 1ला काय 0, ओके, 2ला काय आहे 0, 3ला काय आहे 1, ओके. नेक्स्ट 4 5 6 7ला काय स्टेट्स आहे, डोंट केअर स्टेट्स, म्हणून खाली काय टाकल्या, डोंट केअर स्टेट्स. अशा प्रत्येकाला JB, ओके, KC, प्रत्येकामध्ये ह्या व्हॅल्यूज काय करायच्या, मॅप करायच्या आणि के मॅप ड्रॉ करायचा. वन्स यू ड्रॉ द के मॅप यू हॅव टू ऑब्टेन द बुलियन इक्वेशन्स. आता जे मॅपमध्ये काय, सॉरी, हा जो JA साठी के मॅप आहे याच्यामध्ये काय करायचं आहे, पेअरिंग कॉड पेअरिंग फॉर्म करायचं आहे. आता ह्या ठिकाणी बघा ग्रुपिंग फॉर्म करायचं आहे. आता हा 1 आणि डोंट केअर ही काय झाली, पेअर झाली. ओके, कारण इतर ठिकाणी 0 आहेत. डोंट केअरच्या व्हॅल्यूमध्ये एका ठिकाणी तरी 1 असेल तरच आपल्याला ग्रुपिंग करता येतं. सपोज इथे 0 राहिला असता तर ग्रुपिंग करता आलं नसतं, पण इथे 1 आहे म्हणून आपण काय केलं, ग्रुपिंग. इज इट? नाव यू ऑब्झर्व द पेअरिंग हिअर. व्हॉट हॅपन, इट अराइव्स हिअर ओनली. ओके, ह्या उभ्या कॉलममध्ये फक्त ही तुमची पेअर आहे, म्हणून इक्वेशन काय मिळालं तुम्हाला, A.B. इज इट? बिकॉज इट रिमेन्स कॉन्स्टंट फॉर दिस पेअर. ही ह्या पेअरसाठी कॉन्स्टंट आहे. हा C बारचा C होतो, ह्या 2 रोजमध्ये C बारचा C होतो, बदल होतो, हा व्हेरिएबल बदलतो, त्यामुळे C कन्सिडर करायचा नाही, फक्त AB घ्यायचा, कारण ह्या कॉलममध्ये AB काय राहतो आहे, कॉन्स्टंट. म्हणून JAचं इक्वेशन काय आलं, यू हॅव हिअर A.B. सिमिलरली यू ऑब्झर्व द के मॅप फॉर KB. KB मध्ये पण व्हॅल्यूज टाकल्या. ओके, के मॅप केअरफुली ऑब्झर्व करा, इथे 1 आहे, त्याच्या डोक्यावर डोंट केअर स्टेट आहे, म्हणून ही काय झाली, पेअर फॉर्म झाली. ही पेअर कुठल्या कॉलमला आहे, तर ह्या उभ्या कॉलमला आहे, आणि ह्या उभ्या कॉलमला AB काय आहे, कॉन्स्टंट आहे, म्हणून इक्वेशनमध्ये मी AB घेतला. पण C बारचा काय होतं आहे, C होतं आहे, म्हणून हा C व्हेरिएबल मी काय केला, निग्लेक्ट केला, म्हणून Kची व्हॅल्यू काय आली, A.B. सिमिलरली यू ऑब्झर्व द के मॅप फॉर JB. आता JBमध्ये पाहिलं तर इथे बघा A1 1, ओके, आणि त्याच्या शेजारी इमिजिएटली काय, डोंट केअर, म्हणजे ह्या ठिकाणी ग्रुपिंग किती होत आहे, 4. सिमिलरली JB KBला काय कनेक्ट करायचं आपल्याला, A म्हणजे काय, फ्लिप फ्लॉप Aचं आउटपुट आपल्याला JBला पण द्यायचं आहे आणि KBला. सो लेट अस सी द कनेक्शन फॉर लास्ट फ्लिप फ्लॉप, दॅट इज वॉट JC KC. So as shown in Boolean equation, JC is equal to 1, KC is equal to 1, and you know that in digital electronics, logic 1 stands for 5 volt. So according to that, I am going to short JC and KC. Okay, JC and KC is a shorted and it must be connected to plus 5 volt. If I will do this, then JC KC becomes 1. So in this way you can build any sequential circuit by using these methods. So I am going to summarize those here. So initial step, what we do, we can construct excitation table for JK flip flop. Then we can construct state diagram. From the state diagram I have obtained state table. From the state table we have to prepare K map for the inputs which are present in the table. From the K map we have to prepare Boolean equation. Once we obtain the Boolean equation, we have to draw circuit diagram which is shown in above figure. So in this way we studied 3-bit synchronous up counter. So
it has meaning in each word. 3 bits means 3 bits are counted at a time, hence 3 flip-flops are used. Synchronous means the clock which is applied is remains same for all flip-flops and it shows synchronization. Up means the counting in up manner like 0, 1, 2, 3 and counter because it counted the clock pulse which is applied to the flip-flops. So in this way we studied 3-bit synchronous up counter. Okay, so let us stop now.